سولف الأول أخمق وقور أنت سلام الزلف الأول راحوا المؤمنين راحوا المؤمنين أخمق وقور ويا الأعراض أنت سلام يا الأعراض أنت سلام أحصلا هورت كرا راح هذيك سان تورد وانا أصوات فاضي الشكافين يا رب ورد كرا ورد شركة المرثنون لا 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 ثامور ثاق فينيس الشبحة شحال تدها ثامور ثاق فينيس أشهر السرد الحرمة ثامور ثاق فينيس خسرت وعرف مرة تقفينيس ثامورث وذن كنا غير السبعة ثامورث تقفينيس ساعة نفذ الحرمة ثامورث تقفينيس السر فلاس يقفنا ثامورث تقفينيس هكذا يسمثل ثامورث تقفينيس نشوفو ميساج هكا ساعة ميساج هوب هوب تدارا كيني الو sera la réponse. الو دونك الزول في اللون الزول ذا حمايل فازرعيت الحاجة فازرعيت الحاجة في حذايين في قبيليين يعني خاصك وزوج نتاعها خاصك قيمة نتاعك تي من قورين خاصك وتدي الصحراء مشى الدنيا وتدي الصحراء مكاش نسمي ثورة وزعما مكاش نسميه وتدي صحراء والله ما زرع مكاش نسميه يزواج تمطوطة قبيليت تدي صحراء الزهرة نسنت ثورة تدر نتا كل لافوط هكا ثورة لا بليبار دي فام الزواج نتاعها لا بليبار دي فام ونزوجها لا تروحو نتا للشيخ الجامع باش تزوجنت تنادي نتا السحور تنادي نتا مكان زوجنت تنادي نتا شغل امين يهلكن نامبورت كي يزمر اثيكلا خيغار باسكو مسكين بورفيكاس تقصد الدولار بورفيكاس تقصد الدولار هذه لي وانتو قرحيتو قرويس
واسيني يخدم البطاطا، واسيني يخدم اللفت، واسيني يخدم الزرودية، واسيني وزغان كاين كل يوم داش راس ديفك كوم ارغيومون باش هكا هادي صواني مانيس هذا غاوال مسكين باسكو حاشا وين يوثن ذو وين يتسوثن إكزران، حاشا وين كاين يهلكن إكزران لي دولور ينس إكزران أشو ثيوغ بغا الزراعتي لا وين تقبلين اسكاد قبلنت دو روسوفوار يتمور تقبيليت دي سويدواز دي كيبوبواز دي دانواز دي الموند دي فرونسيز دي امريكان اسكو فريمون حداين تقبيليين اسكو بوف اكسبتي دو روسوفوار كوم توريست tous ces belles femmes de l'Est, surtout, on connaît ces gazes, les Allemandes, les Allemandes, les Suisses, les Suédoises, les Danoises, ok, soit les tentes de l'Adjub. Est-ce que toutes les femmes kabyles peuvent accepter justement الشغل ثورا السيولة هكاكي كان هو هزار وبعد تلاوين سبوز لا كيستيون الولي ما الزمر عاد ريبوندي الولي الو الزول فلام الزول احمد الزول ولتما بون عقلك كمية السريد او تدرع رسمين بيان سور نو ما تبغى تدرع رسمين ما تدرع رسمين قضي في حال بيسك ناس كان بيسك سنطوط يخدم من اللايف ما بغا تدرع اسم اللي لايف يخدم باش كني ديجا الغاشي كوادي سين اشو لاباجينا من عموناش سي با لابين يا با دو سوسي اني دينيت ولا شغلي يا با بروبليم دونك تاكي ديوث يخدمن سريد تخدم لاباج اسميش لاباج تخدم لا بروميير فوا سونيا الدولار لا تخدم لاباج سونيا الدولار ومن بعد تخدم سريد يعني يعطيكم صحة ولا بلي السريد تخدم السريد محسوبة دي تساوينا تصل حوايج خاطر ماشي فو بازي با يونيكمون جوستومون دي سونيات دولارني كونترير السلحاظ روين نظن تخدم شي طوح سوسيال تخدم شي طوح بسيكولوجي فاكن ولا محسوب تخدم شي طوح سوسيولوجي تخدم شويه طرق ميم ارمي دا طرق ثواشولين باش كني تساكوض مدن تساكوض جوستومون فايمي يدروح تيكتي اسمي ولا غادي لايف ينام يدروح تيكتي جوستومون بوان شتاكي بغيكي بغا تخدم عساكي. Alors, donc, la page elle s'appelle Kabylie sans frontières. On est trois femmes. Alors, on est nés en France, nous deux en France et France, mais nous sommes d'origine kabyle. Voilà, donc c'est vrai que notre page, les sujets sont divers et variés. Ça touche l'économie, ça touche la sociologie, ça touche aussi les conflits familiaux. Voilà, vous pouvez aller voir et vous abonner éventuellement. Voilà, donc la page عاودة تسمي سموها شو غاديف Kabylie sans frontières. Donc Kabylie sans frontières خاطر ثلاثة وتقشيش تخدم هكا كمكونوين ولاقي كابيلي sans frontières شبه ربي. Non, c'est Wafia, c'est ça? وزاري غير سميس ثينا. Elle, c'est sans frontières. Donc, c'est Kabylie sans frontières. Mais je kiffe. Kabylie, donc, il ne faut pas confondre entre la page frontière sans frontières. Non, نتسات. Sans frontières, nous connaissons Kabylie sans frontières.
فوالا دونك ويكي كابيلي سون فرونتيير اي غرا كويس كومبليكي من ليكزيستونس نوانا يغرو تخدم ضرا وطر شوز بيسك انت تخدم سون فرونتيير اخدم كميني Ah, je, خدم اوتر شوز كسا ah, دينار بين فرونتيير je- هكا je vois, et alors, pourquoi le titre est gay? Parce que j'ai dit, on est né en France, on est d'origine kabyle, donc on a une double culture. Donc, on s'intéresse à notre culture, d'accord? Qui nous enrichit tous les jours. Donc, c'est-à-dire que Kabylie sans frontières, donc ça concerne, c'est comme si on a créé un pont d'entraide entre اسمع ثينا كني فرونتيير تسينا يروحنا رحمي داك سال كونغو تخدم تسينا الشما ثاني sans frontières, c'est-à-dire que la مي France, ثينا ماشي سون فرونتيير غتخدم الا ثينا على غتخدم كابيلي يمكن تقال لكن تيليسا استعرب ثنا ستروميث كابيلي سون allemand. تيليسا كومون on appelle تيليسا ستروميث On se hein, c'est quoi Télissa? تيليسا c'est des frontières mais entre voisins يمكن تقارن Ah, les frontières entre voisins, des murs. des murs voilà تخدم كابيلي تخدم les murs entre Kabyles parce que ça n'a rien à voir avec des femmes qui vivent en France non ailleurs donc c'est merci mais va me poser quelques questions مولا شو غريف Oui, vas-y. دايوث الحاجة هي محسوب هي الشغل في كينيا اسكو باغ اكزومبل تقبلض اون طونك فام كابيل تعيش في تمور تقبيليس تقبلض تواليض دي سويدواز دي فرونسيز سي با ما دي زالموند دي دانواز Donc, دي tu parles des touristes étrangers. Je parle pas uniquement des touristes, même après, il y aura des entreprises, enfin, il y aura des investisseurs étrangers qui vont s'implanter dans des grandes villes, معززكا مفقايات تيزي وزو الأربعة ميشلي مسوفيرات محيصر السواليض des femmes étrangères ذي القهاوي نهار تيكورياس نهار الفافوراس تشوايضو مايو دبان دون دي كويناس دي ماشي سقارن دي لابلاج تشوالي تبرونزينت دي تيك جدانة دي كويناس دي ماشي سقارن تورا ماريلي طيج un peu partout dans كاع كورنا je sais pas moi des مزرعنا دي Est-ce que, en tant que femme kabyle, est-ce que tu es d'accord de voir ça? Est-ce que tu as faire gazim en tant que musulman, puisque je me laisse est-ce que tu as متكسنت هذه في العقليه في دامك مي راها كبينه Oh là 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 là, on va loin là, on va très très loin là. exact voilà Alors, ouais. donc bon, je vais m'exprimer en français. Hein. روح هضر en français Voilà, Azul Flowen Mara. Donc, déjà, je vais commencer. Je vais en Algérie, on va dire, régulièrement. C'est vrai que même nous, même nous, donc on est d'origine kabyle, on est considérés comme des étrangères là-bas. Déjà, je ne parle pas des autres. Hein. Déjà, nous, on est considérés comme des étrangères. D'accord Parce qu'on est né à l'étranger. Donc même nous sommes accueillis d'une façon, Amazon, nous sommes étrangères. Donc ça veut dire que les vraies personnes étrangères, c'est-à-dire les Suédoises ou les Américaines ou les Anglais, qui viennent en Algérie en tant que touristes, là on va parler des touristes, après je parle des gens qui vont s'intégrer dans le pays, qui vont s'installer. Et ben nous on a le même traitement de faveur, c'est-à-dire qu'on est considéré comme ces personnes-là. C'est-à-dire que quand on va nous voir en maillot de bain, parce que quand on va dans une plage, ben on va se mettre en maillot de bain, on va pas se mettre en burkini. Moi personnellement je me mets en maillot de bain, pourquoi je vais me mettre en burkini?
D'accord? C'est une plage. On va pas se mettre en jean sur une plage. Enfin, moi, c'est mon avis. Oh, Voilà. pas Même si... uniquement ça. Non, Par d'accord, exemple, j'ai pas je dit. sors de Gazogen, de Farhan, de Michelin, de Larva, à 21h, à la Kahwa, à faire des couples de Kahwa, Salsan. Toi, en tant que femme, est-ce que ça te dérange? Bah, ça me dérange pas parce que moi je fréquente ces endroits-là et oui, ça m'est arrivé d'aller dans des endroits où effectivement il y a des couples, les restaurants, des endroits animés, tout ça. Moi, ça me dérange pas, au contraire. Bah, attends, je veux dire, ces endroits, ils existent. Pourquoi s'en priver? Et je veux dire, il n'y a aucun mal à aller dans ce genre d'endroit pour aller manger, pour aller en famille. Et souvent, c'est des endroits, comment dire, conviviaux, familiales. Donc, pourquoi s'en priver puisqu'ils existent? Moi, je les fréquente. D'accord? Donc, il n'y a, Mhm. y a pas de mal. Il ne faut pas voir le mal partout. Il ne faut pas, comment dire, mettre toujours la religion à toutes les sauces. Oh, tu vas aller ici, c'est haram. Tu vas là, c'est haram. Oh, on vit plus, on bouge plus. Donc, je parlais de la plage tout à l'heure, mais entre autres aussi, et voilà, de fréquenter ces endroits-là, des restaurants, des brasseries, tout ça. Mhm. كان Voilà. امتنيغ ان طونك قريت وراه كينيا بوري دو الاسلام نروح على القهوه كاع زوين باغ اكزومبل هذيك الشمع هذا فاغتيلا وين نسي دواز تقيميت سينس الشورت إناث une danoise جاي كاين ان كوبل en train de s'embrasser الشراق اي الشراق زمر هذا مساغ باسكو العقليه ينو وسيبورتي انا دونك نهيد Alors, moi, كومون oui, je vais donner un avis là. Après, moi, je dis c'est mon avis. Je pense pas que le couple français que tu dis, s'il se trouve dans un pays entre guillemets musulman, vont s'embrasser parce que, en fait, je t'ai dit, les étrangers qui viennent dans des pays musulmans, on va dire musulmans, quand même, ils s'adaptent, ils mais s'adaptent au pays. pourquoi ils s'embrassent pas pourquoi Parce que pour quelle raison attends, laisse-moi m'exprimer. ouais Généralement, parce qu'ils respectent le pays où ils vont séjourner, non c'est-à-dire moi ils savent que c'est pas un respect c'est pas un respect c'est pas un par respect respect, c'est-à-dire qu'ils vont se fondre dans la masse, c'est-à-dire qu'ils vont passer. Aussi, le but, c'est pas c'est de se faire c'est remarquer. par peur de s'exprimer, bon, avoir peur de s'exprimer, avoir peur d'embrasser sa copine dans un pays qui se nomme musulman, pour moi, c'est de la peur. Gwazen, c'est le khouf. Ah, il peut y avoir la peur, mais il peut aussi avoir le fait qu'ils soient dans un pays musulman et de respecter leurs coutumes. Il y a ça aussi, il ne faut pas le nier. Ça aussi, ça Non, fait je partie. parle par exemple de l'Algérie. L'Algérie, c'est pas un pays musulman. C'est pas un Oui, pays musulman. Mohamed n'est pas né à Alger. On n'a rien à voir avec l'islam. Musulman, ce mot musulman, et moi, je suis contre que parce que l'Algérie fait partie de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas le Moyen-Orient. On n'a rien à voir avec l'islam. Cet islam euh, qui, qui nous qui nous colonise. oui, mais là, on va pas aller vers la religion, mais en fait, un pays qui a des traditions et des coutumes, généralement, on va parler de tourisme, hein, de touristes, eh ben, il va se fondre dans la masse et il va éviter de se faire remarquer et s'imprégner de la culture de ce pays-là. C'est dans ce sens-là que je te parle. Après, Ah, ok. moi, ça me choquerait pas. Moi, personnellement, ça me choquerait pas. Hmm. Voilà. Parce que peut-être que, parce que moi, voilà, je suis française, je suis d'origine kabyle, et j'ai une ouverture d'esprit que certaines personnes ne l'ont pas. Aussi, ça joue aussi, ça. L'ouverture d'esprit. Ok. Mais est-ce que tu es d'accord que, je parle de la Kabylie uniquement, est-ce que tu es d'accord que la Kabylie, c'est-à-dire, soit un pays touristique? Est-ce que tu es Ah, alors, d'accord? à dire, ouais, j'ai beaucoup à dire. Alors, justement, moi, je suis complètement d'accord déjà parce que on a des endroits juste magnifiques. Même nous, on sait même,
on ignore l'existence de tels endroits, l'un des endroits juste magnifiques qu'on n'exploite pas assez, ou qu'on n'exploite pas du tout, ou qu'on ne met pas en avant. Vraiment, je pense que c'est volontaire en fait de ne pas exploiter ces sites touristiques. Justement, je pense que c'est volontaire. Hein. Donc oui, moi je suis pour le tourisme, je suis vraiment pour. Et justement d'ailleurs, le fait de ne pas donner l'opportunité de construire des complexes hôteliers de standing, et ben, c'est justement pour éviter de développer ce tourisme, vu qu'on sait que Saint-Moult, enfin, c'est un pays verrouillé, hein, on le sait, mais volontairement. Je pense qu'aussi qu'ils ont peur. Par exemple, je vais faire juste un petit comparatif avec le Maroc. On sait que le Maroc et la Tunisie, donc les voisins de l'Algérie, sont des pays touristiques, hein, étant donné qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas d'autres ressources, comment dire, ils n'ont pas de ressources naturelles comme l'Algérie pour pouvoir, comment dire, ils n'ont pas ces richesses-là, donc ils n'ont que le tourisme pour s'en sortir, d'accord? C'est la principale, comment on pourrait dire, le tourisme, c'est leur principale source de revenus à ces pays-là, contrairement à l'Algérie. Donc jusqu'à présent, l'Algérie, elle est restée sur ses ressources naturelles. Mais on sait que les ressources naturelles, par exemple le pétrole, il va être amené à disparaître, d'accord? Bon, je vais te poser une question. En tant que femme kabyle, tu es à Azazga, tu es à Michelin, tu es à Larva, des Hizar, dans une ville de Vgaïs. Tu es avec ton mari, vous prenez un café, il y a une Suédoise à côté qui accoste ton mari, elle lui demande, par exemple, elle parle avec lui, elle lui demande des renseignements, tout ça, une belle femme avec dénudée, bien sûr, avec un short, tout ça. Ah oui, 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 justement, en tant que femme kabyle féminine, c'est-à-dire, est-ce que tu acceptes oui, tu lui réponds normal. Non, féminin, c'est répondre le bouton de lien. Ah non, 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 ben, écoute, elle s'est adressée à lui, c'est à lui de répondre, c'est pas à moi. Très bien, voilà, donc... non, attends, déjà, c'est pas parce que tu vois une Suédoise, alors je sais pas ce que tu as avec les Suédoises, mais bon, voilà. Mais non, pas je ne parle pas uniquement de Suédoises, oui, je parle de toutes, des femmes محسوبة. خاطر نكوني ثورة نكوني الألجيري لا كابيلي تشوث في تلاوين. الإسلام يتشوث في تلاوين. Alors, أمشي قراق أنكس c'est qu'on doit donner l'occasion à tous les Kabyles de voir les femmes. C'est qui l'ordonne, c'est une... Ahmed, attends, laisse-moi placer un mot. Alors, tu dis, bah alors, c'est Kéloven, d'accord, mais à la plage, pas dans un autre endroit. Non, voilà. Non, mais c'est Kéloven, attention, on voit un Kenyan, là où j'habite, j'ai pas de plage. Tu parles du short et tout, des shorts. Des shorts, voilà, c'est Kéloven, des shorts. Alors déjà, je vais te dire que déjà les touristes, je veux dire, on va pas leur dire ouais, tu vas t'habiller comme ça. Ils viennent, ils s'habillent comme chez eux. Voilà, à cause du soleil. Déjà, à cause du soleil, c'est pas à cause de la plage. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Il n'y a pas que les Suédoises qui s'habillent comme ça. Même nous, il fait chaud. Non, mais toi, tu es kabyle, tu es musulmane, tu dois obéir, tu dois... Ah non, non, non. Attends, je suis d'origine kabyle, je suis français, je suis né en France, je suis d'origine kabyle. Non, je parle de quand tu vis en Kabylie, hein, je parle pas de... Moi, je te dis la vérité, quand j'étais plus jeune, moi, je te dis, je mettais des shorts, des jupes. Moi, ça posait pas de problème à mes parents, au contraire. Je m'habillais comme je souhaitais. Après, c'est vrai, bon, j'ai un certain âge maintenant. Il y a des tenues. العرب دائما ديك الزمعوال سمكتها ديالنا الخالي يروح دار الولتماس تاكي فرنسا ومن بعد تسعة يليس يفتيد سنيد صغال يفتيد انت واقي تزلع خليه يتزلع ذي نسلم ماشي ذي نسلم يتزلع يفدي لي ساقي قرب عريان ماشي كان محسوبه ضغط ناس طونطون
Inès, cette année, je vais aller avec toi en Kabylie. Inès, mais il faut que ton père m'achète un kilash avec cette tenue. Non, mais après, regarde, attends, non, là, je vais parler de quelque chose de sérieux. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est que c'est vrai que, comme dire, nous, quand même si on est né en France, voilà, on a grandi dans notre culture, dans les traditions, les coutumes. Mais elles étaient encore, elles sont là, elles restent encore, d'accord? Surtout quand tu as un certain âge. Moi, je te dis, moi, quand j'étais jeune, ça m'a pas posé du tout de problème. Voilà. J'avais une certaine liberté par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand tu as atteint un certain âge, 47, bientôt la cinquantaine, et ben voilà, tu t'habilles, on va dire, plus sobrement. Voilà, c'est par rapport à ton âge. Non, Inès, ثورة parce que c'est اللي فارس. سي نورمال تفرضي قجرني باسكو الشويم تشافل تفرضي الشويم Non, non, non. باسكو وين يبان. Non, après, je vais te dire une chose. Après, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué. Moi, quand je suis allée en Algérie, bah, je vais quand même assez régulièrement. C'est que le comportement de certains hommes, moi, franchement, me font bondir. Me font bondir. Même si tu es avec ton mari, avec ton frère, franchement, c'est très choquant. Leur comportement est Voilà. choquant. Mais donc tu acceptes que, c'est-à-dire les étrangers viennent en Kabylie en masse pour changer la mentalité إجلانا ككثورة c'est-à-dire يتسمغين مكادينا ستروميث ماشي سقارك نيتو لابوري باسكو l'État algérien a labouré. Il a fait un labour, il a fait des sillons, il a fait il a semé une mentalité atroce, une mentalité atroce. Donc, est-ce que tu acceptes que la Kabylie reçoit des étrangers, couples, des étrangers rêvent de تمور تقبيليت. Je vais te répondre. Déjà, d'une, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour les accueillir, ces gens-là, parce qu'ils demandent que ça de venir. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des endroits juste magnifiques. Donc oui, il faut développer le tourisme. Oui, il faut que des étrangers viennent découvrir justement Tamour Nar. Je veux dire, c'est que ça va être que du bon, ça va apporter que du bon. Et ça, il y aura certainement une ouverture d'esprit, justement, par rapport à tout ça. Parce que le fait de côtoyer des gens d'ailleurs, forcément, on va y avoir une évolution dans les mentalités et une ouverture d'esprit. Le fait de connaître des cultures d'autres pays aussi, ça, c'est très important. Et par contre, je voulais juste aussi dire que on a eu des Chinois pour construire les infrastructures pendant plusieurs années, d'accord? Il y a des Chinois qui se sont mariés avec des Algériens, avec des Kabyles. Hein, je veux dire, voilà, ils se sont implantés, se sont intégrés, et comme tu parlais tout à l'heure des sociétés étrangères qui se sont installées en Algérie, mais ça fait des années, ça fait des décennies qu'ils sont installés, par exemple, dans le sud de l'Algérie, à Simi Saoud. Il y a des multinationales, des entreprises étrangères qui sont déjà installées là-bas. Oui, non, dans l'Algérie, ce qu'elle fait, par exemple, elle ramène des étrangers pour les ressources d'Afrique du Nord, mais elle ne ramène pas des étrangers pour que les citoyens se ressourcent des étrangers. Est-ce que tu comprends à peu près ce que je veux Voilà, dire? oui, ben, c'est ce que je dis, c'est-à-dire le fait de côtoyer d'autres cultures et d'autres personnes de d'autres pays, c'est ce qui va ramener justement une évolution de mentalité et une évolution et une ouverture d'esprit. C'est-à-dire côtoyer d'autres personnes. Voilà. Parce Donc, que, خطر je rajoute quelque chose. خطر باش هيك نتفهم مليح مليح قبليا. Je vais terminer sur ça. Oui. Je vais rajouter quelque chose, c'est que le fait que dans l'ensemble, voilà, ne peuvent pas sortir Non, du ماشي pays. الجزائريين وتهضر في الجزائريين ثم قبيلي D'abord, كاين les Algériens كاين خماس لا كروه روح. ne peuvent pas sortir du pays. Alors pourquoi pas? C'est les autres qui vont rentrer dans le pays. Et oui, moi je suis Est-ce pour. que, par exemple, je vais te poser une question. Est-ce que si
on reçoit des Danoises, des Américaines, des Suédoises, des Allemandes, des Françaises dans Ouais. notre pays, est-ce que vraiment هذه دي حراقة dans d'autres pays؟ Est-ce qu'elle s'encasse les haragas dans d'autres pays? Est-ce qu'elle s'encasse les demandes des visas dans d'autres pays? Parce que quand je dis on reçoit des Danoises, des Turcs, tout ça, bon, il y a des gens qui vont venir, il y a des étrangers qui vont venir pour visiter le pays, mais il y a des gens qui vont venir pour donner leur savoir, pour enseigner, pour donner un plus. ثمور تقبيل جو بارل دو ثمور تقبيل Ouais, 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 الجيريا ouais. كين كيني الجيريا كين كساسك وقريون كيني وتسكي غير هذيك هكا Ouais, alors donc j'ai اسكو compris ce que tu veux dire. اسكو C'est-à-dire par que exemple les Kabyles au hum, lieu d'investir sur une barque pour perdre enfin pour faire leur un vie. haraga il va Hum. investir peut-être pour je sais pas moi pour connaître beaucoup plus autre chose. En fait, tu veux dire que le fait qu'il y ait des étrangères, on va parler, qui viennent s'installer en Algérie, peut-être que il va y avoir des mariages entre Kabyles et étrangères, et c'est ce qui va faire qu'ils vont rester dans le pays et pas vouloir partir, c'est ça? Pas par ça, en plus, les connaissances, parce que le Kabyle, généralement, قبيلي ذلعب ذي سنة ذي نادي السين دونك إلا قد يفاغ مي ما إلا تبوض تموسنيني Hum. c'est-à-dire la connaissance ni le Eh, savoir تبوض سيدار أورس hum. c'est encore mieux, non? Ouais, 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 non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est pertinent. Ouais, mais c'est. Enfin, moi, franchement, ça me dérange pas. Au contraire, tout ce qui peut faire évoluer, tout ce qui peut faire comment dire, qu'on va apprendre euh, des autres, d'échanger des différentes cultures, bah moi, je suis preneuse, quoi, bien sûr, évidemment. Et surtout pour faire connaître Tammuz al-Qbaïl, voilà. Pour faire تامر القبائل pour زانتكيز القبائل La développer. القبائل زانتكيز parce que زمرا دينا 90% des Kabyles à cause de l'islam tellement خدمنا سنتينا كني مهم تفهم كاين 90% des Kabyles avec l'islam c'est le sexe. C'est le sexe, donc le sexe des Tmourtna, il est interdit. Ailleurs, il n'est pas interdit. Il est autorisé. Donc, شروحون دار هذه يوثق بارتو لي مويان هذه يزقر البحر هذه يخدمك باش هذه يروح عندها نظام بور دو سكس ما بلاص دو سكس النية يتواليث comment ça va diminuer c'est-à-dire خطر l'islam يريا ثمور تقبيليت سي دي بيرفير سيكسويل ويرى ثمطو تقبيليت مشى متفاهمة ثمطو تقبيليت يرات الزانية صدير بوت كان خطي الزانية يرات الزانية من بعد نساتي غاضت الحال دونك يفا فير اتونسيون توقع زريض ils ont vraiment joué un rôle ذا فوحان عندها détruire la destruction de la Kabylie. تاقي. Mais après, voilà, là, on peut parler aussi des chocs des cultures. Mais après, moi, d'après ce que je vois, quand même, ils sont quand même ouverts d'esprit. Et comment dire, le fait justement d'accueillir des étrangers en art, il va y avoir certainement un choc des cultures. Mais je pense que ce choc des cultures va être apprécié et peut faire évoluer certaines choses. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc, pour toi, tu es d'accord que des étrangers viennent en Kabylie. Voilà. Qui viennent en Kabylie, qui s'installent, qui développent des entreprises, qui développent... Voilà, donc est-ce que tu peux te référer par exemple à un pays qui a accepté des étrangers qui a réussi? Qui est un pays
euh, c'est-à-dire يقبل les étrangers la Russie. Eh ben, par exemple, le Canada avec l'immigration choisie, eh ben, le Canada, comment dire, on sait qu'au Canada, il y a énormément de travailleurs qui immigrent au Canada. Voilà. Elle me pose une question. Le seul pays au monde qui n'accepte pas d'étrangers, c'est l'Algérie. Pourquoi justement? Le seul pays au monde qui n'accepte pas d'étrangers, c'est l'Algérie. C'est pourquoi, Aïgar, est-ce que je m'en de répondre? Ben, je pense qu'ils n'ont pas envie de se faire envahir, je pense. Hein. Faire envahir alors que on a été colonisé, pas colonisé, envahi. Par exemple, les Germains, ils nous ont envahis. Les Romains, les Carthaginois, les Byzantins, les Arabes, les Français, le pays. Mais qui dit que on veut pas être envahi? C'est qui? C'est les colonisateurs. C'est qui les colonisateurs? C'est les Arabes. Ces Arabes qui disent qu'on veut pas être envahi. C'est pas les Berbères qui disent, parce que le pays africain, enfin l'Afrique du Nord, القبائل أكيد يقلنا كثورة c'est des Berbères, c'est des Mazigans. Ils ont été envahis par beaucoup de pays, de races, de races, مكاش نسميها. Mais أنواقوهين être envahis, c'est des Arabes parce que وقاذن أسنكسن نعاد الساكوين وقاذني colonisين. Les Arabes nous ont colonisés et ils ont peur si un jour ces Kabyles se réveillent, par qui ils vont se réveiller? Par qui? Par d'autres personnes. Donc خلقنا كتبورا باش كنو نتساكورا نكوني نوخيه نزرع بلي يعرفوا بناقود بنا يلهان فهمضي شو بغا مدينيا فاهمة الوغ كمينيا لو كان مدينيا لا كابيلي اتشكش من لي زيترونجي en tant que femme kabyle. Attention, en tant que femme kabyle, كمينيا وتجي نظارة وتملح ظارة تقرات ملح tu es une femme quelconque, voilà, une femme وزينة توليض كي كانت تسلض لي دانواز كانت تسلض لي سويدواز كانت تسلض لي روس les femmes russes sont belles aussi كانت تسلض les femmes de l'Est ملحانت c'est des blondes that's the day est-ce que تشكو خروض أستنى با صافي كيني Après, Ahmed, je vais te dire quelque chose. Moi, je t'ai répondu sincèrement de ce que je pensais, mais moi, j'aurais préféré aussi avoir un autre avis d'une personne, elle qui vivait Hina, et lui poser les mêmes questions que justement, que je te pose une question parce que tu es kabyle. Oui, c'est pour ça. Je suis kabyle, mais n'oublie pas que je suis née en France, j'ai une double culture, d'accord? Donc, certainement que ne va pas répondre de la même manière que moi, Tsafar. Donc, c'est bien d'avoir un avis d'une personne qui est née en France, avec une mentalité aussi française. Mais malgré tout, est-ce que tu peux répondre à la place de ta soeur qui vit là-bas? Non, moi je n'ai pas de soeur qui habite là-bas. Est-ce que tu peux répondre à la place d'une amie qui vit en Kabylie? Je ne peux pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Ça, non, chacun son opinion. Oui, d'accord. Mais معليش, enfin, c'est pas très important. C'est pas un sujet. Justement,
Ahmed. Si, justement, c'est important d'avoir un comparatif, justement. Là, tu m'as posé une question pour moi qui vis en France d'origine kabyle. D'accord? En vacances, mais je sais une personne qui vit là-bas, comment elle va ressentir la vie. Mais une femme d'Inde, si par exemple, elle ne travaille pas, tout ça, il y a attention, hein, enfin, parce qu'il y a aussi, Youssef El Hadj Nidhan, est-ce Mhm. que l'homme kabyle accepte que sa sœur épouse un Français qui vit en Algérie, Non, en ah non, non, Kabylie, pardon, est-ce non, que je sais pas moi, je pense pas. ses collègues, non, ses camarades, non, Ahmed, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. hmm. Est-ce que son frère va accepter que sa sœur épouse un Français qui vit en Algérie? Déjà, nous qui sommes nés en France, d'origine kabyle, ils n'acceptent pas. Tu crois qu'ils vont accepter là-bas des Hinaïsmos? Mais à force, c'est-à-dire مالينا كمحسوب مثلا تمرت قبيلي تقدم c'est-à-dire parce que c'est une évolution hein, الشغل هكا Oui, mais donc il faut qu'il y ait une évolution des mentalités, mais c'est pas encore le cas. eh ben on va essayer hein. Bah, bien sûr qu'il faut essayer, mais bien sûr, mais dans le bon côté des choses, il faut cette évolution de mentalité. Mais c'est pas demain la veille, c'est sur des décennies, des siècles. C'est pas des signes, c'est pas des signes, parce que la Kabylie actuellement, il n'a pas vraiment été touché par l'islam. Aïgar, il n'a pas été touché par l'islam. Parce Ah, que, on parle pas d'islam, on parle سمحي, des traditions et des coutumes. 50 ans après, يكرد حمزة فركان يكرد وقوا يكرد الفازي دورار يكرد تكرد كمينيا avec la page لا قصد عوض سميس لا باج Kabylie نين sans frontières. لا كابيلي سون فرونتيير يكرد ويناث الفازي ثورار يكرد يثري القبائل يكرد ساميو كرن داك ويكي كي سون كونتر tout ce qui se passe actuellement en Kabylie ويقال كليا attention ويقال سي des زمول ويقال كليا ويقال سي des piliers c'est pas enfin c'est un béton armé c'est des murs en béton en béton armé وكاين قبلنا كي تقرا جوستومون وصغار كانت تفهمها Fahma. Ahmed, j'ai une question à te poser. وي Est-ce que hier, dimanche, tu étais à la marche de Paris? J'étais pas à la marche parce que j'étais énervé Aïe, parce que l'association Nettoilade رحنا لبربر تيفي نكبعبع تيفي ياكي كرهاصن aïe, j'étais énervé اين hein, الا واش نروح نبعبع تيفي غير الماك الا واش نروح نبعبع تيفي غير تمسي راني تمرت قبيليت الا واش نروح نبعبع تيفي غاد فيلمين اقششنين غنبورنو الصالير الا واش يدبوين فرحة مهني غير بعبع تيفي باش كني اثونورين سبوزين دي كيستيون في مرتا قبيليت بعبع تيفي ياكي دراو الحرام سيدي بطار ويكي Donc c'est pour ça que tu n'as pas voulu te rendre à la marche. Voilà, c'est pour ça. Mais heureusement que le Mac يفاق مليح زاد شغل من بعبع تيفي بوين لي كاميرا نسن 4 مدني دي بوين درابو الجيريا alors que drapeau algérien كينيا il me concerne pas drapeau algérien c'est une création française ça me concerne pas drapeau algérien ذنوثني الصران drapeau algérien ذا نتا يتسوينا الحبس drapeau algérien ذا نتا كيما توفي كيما مي امشي سقارنا كني امشي سقارنا لي منوط Ahmed, j'ai une question à te poser encore. روحها 2017 D'accord. Et t'as pas eu de problème? beaucoup de problèmes Ça a commencé à l'aéroport. pas à l'aéroport mais après la police à Zazga la police Tizi Rachid Et depuis, tu n'es pas retourné à cause de ça? comme c'était mes élèves
C'était mes élèves, les policiers de Tizi Rached, les policiers d'Azazga, c'était mes élèves. Donc, quand même, j'ai eu la chance. Voilà, ils ont fermé l'œil, voilà, ils ont fermé les yeux. Et qu'est-ce que tu risquais alors du coup? Actuellement, actuellement, dernièrement, il y avait une association des imams de Blida qui ont déposé plainte Filia. Le procureur de Blida, comme c'était mon élève, j'étais son enseignant, Inès Chouchnina, Inès, j'accepte pas cette affaire, j'accepte pas ce que vous êtes en train de dire. أوثتد ورقازاكي أنا ماذا كي تعيشي أخويا لا بلانت نونا تقبلها mais puisqu'il ne vit pas ici, je ne peux pas accepter votre plainte. وقي les imams, l'association des imams de Blida. Donc la plainte a été rejetée. D'accord. Et depuis, tu n'as pas mis les pieds depuis 2017, c'est ça? 2017. Bon, actuellement, j'ai aucune plainte, j'ai aucun mandat, j'ai aucun truc. Je peux partir chez moi, en Algérie, en Kabylie, Hausa, Douala, normal. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Et tu crains pas pour ta vie? Si, je crains les Kabyles. J'ai bien voulu être à Stalingrad, j'ai bien voulu être à toutes les marches, mais les Kabyles, je ne fais pas confiance aux Kabyles. Les Kabyles, je ne leur fais pas confiance. Sincèrement. Je ne fais pas confiance aux Kabyles. Les Kabyles, ils sont très dangereux entre eux. Ils ne sont pas dangereux envers leurs ennemis, mais ils sont très dangereux entre eux. Je veux pas être. Je sais que je suis une cible pour les Kabyles, mais je fais attention. Actuellement, je fais très attention. D'accord. Ahmed, alors, t'as d'autres questions à me poser ou c'est bon, t'as... Oui, c'est bon. تنميرتي ما حد حنو في اللام. دونك كميني هضرت شطوحة في لاباج هنم باش هكا العاشي ils vont écouter parce qu'on est assez nombreux quand même. Il y a beaucoup de gens qui... Je te remercie déjà de m'avoir donné la parole et de me donner l'opportunité de parler de notre page. Donc nous on est trois. Voilà, on est trois femmes françaises d'origine kabyle. On a créé la page Kabylie sans frontières, entraide et solidarité, et qui va très certainement se transformer en association, qui va justement faire le pont avec Tamoul El Qavaïd. Voilà. L'association Enga, est-ce que je peux m'adhérer? Eh ben, pour l'instant, ce n'en est pas une. Elle est en cours de création. D'accord. Donc, quand le statut sera changé, on le fera savoir. Et bien sûr, pourquoi pas. Donc, déjà, on a commencé à faire des actions avec le Covid et avec quand il y a eu ces mesnés. Donc, on a envoyé des médicaments, on a envoyé des choses etmous. D'accord. On a créé une cagnotte et tout ça. Donc voilà, l'entraide, la solidarité, France Kabylie, Kabylie sans frontières. Donc voilà, c'est dans cette continuité, nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin. Voilà, on crée un pont, voilà, tout simplement. Donc nous on fait des lives souvent avec les filles, on est trois encore, hein, je le répète. Voilà. Et les lives nés, bon, on touche un peu l'économie, la sociologie. On se calque un peu à beaucoup, même à l'actualité et tout le monde, d'Agui. D'accord. Voilà, on essaye de toucher un peu tous les sujets variés, et puis on laisse les gens s'exprimer librement. Voilà, tout simplement. Et on merci Oui, bien sûr. Donc c'est Rania Idri. Que je respecte beaucoup. Je peux aussi citer Hakima Boukais.
Hakima et Lila. Hakima Boukaïs, c'est ma. Enfin, je vais dire, c'est quelqu'un vraiment. Enfin, la famille Boukaïs, Hum, Aziz يتملح في اليوم. Voilà. hum. Voilà. Hakima Boukaïs, Lila qui je salue vraiment. Salut ma Hakima. Salut Rania, et Lila. Idri. Salut Moutma. Sincèrement, je suis très content de faire ça avec vous. En plus, bien, abonnez-vous à la page de Kabylie Kabylie sans sans frontières. frontières. والله كنا نستفدر الله يسمع خير باسكو سميت لا سينا عندي خدمنا كاين سون فرونتيير كاين صراحه حميد اكسل جيتي ديسو داير bon معليش Raté, raté, nous on n'a rien à voir, chacun fait son travail. Donc on est là pour le reveilleul, voilà, donc on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de nous financer quoi que ce soit, on ne demande pas de payer un abonnement, tout est gratuit. Attendez, juste, je voulais rajouter, donc nous, le groupe Aguet des femmes, les trois, on a des compétences juridiques, on a des compétences administratives, on a des compétences dans tous les domaines. Donc on تعاون l'arracher gratuitement pour leur démarche, pour les questions qui souhaitent, voilà, ils viennent nous contacter en privé à la messagerie et on les oriente, on les aide comme on peut et voilà, on essaie de trouver une solution à leurs problèmes. Voilà. سلمير رانيا سلمير النوان الكلية أو كذا غادي تابعا سلمير وتما Merci حد beaucoup, حنو في Ahmed. اللام À bientôt, Inch'Allah. Merci à tous. أبيانتو سلمير حد حنو في اللام ما وليك Merci مين سلمير beaucoup. دونك كا نكفو هذه ولتاكي سلمير نوان حد حنو في اللوان شرب وين يسعى الحاجة عاد شي خدمة دي كونتاكتي حمزة بركان إن كيني شوي لا بور لونسي شوي لا بور ليدي شوي لا بور فار تو تقشيش دا قشيش ذا ما عرفت سلمير نوان يجنيو ومشيشيو افيك مون شا جو دي خسرت مينوش خسرت ما كنت توالي باي باي ناس باي باي mon chat avec mon chat je vous souhaite une bonne nuit تنمر زنوان أحد حنو في اللون